Good morning, everyone. So welcome to today's session. So we started Java database connectivity. In the last session, we have discussed about what is JDBC. Okay, nothing but connecting your Java application with the databases. Okay, so we have chosen Oracle database, which is MySQL, so that which is acting as a database where we can store all our values and retrieve the data. Okay, so with this regard, we have installed Microsoft, MySQL software, and we in the last session we have clearly understood how to install that MySQL software in our systems and how to create tables in that MySQL. Okay, and then we have used some queries, and we have got some idea how to install that MySQL software and insert the data into that and retrieve the data. Okay, so that much of information is enough for connecting your Java application with your databases. Okay, now we need to understand what are the different JDBC is like a software component. Okay, so Java database connectivity, we use a specific software or a mediator software with which we connect our Java application and the database. Okay, so what is the role of JDBC and what types of drivers that we have, okay, which are used as a mediators to connect our Java application with the databases. Okay, so in this session, we are going to learn about all these different things. So we try to understand about the introduction of JDBC and then JDBC architecture and what are the different types of JDBC drivers we have. Okay, so as you can see here, JDBC is standard Java API for handling database related activities. So what is JDBC is nothing but I keep on telling you about JDBC. So what is JDBC is something that it is a API. API means it's a library files. It is a huge set of library files which are used for handling database related activities. Okay, so keep in mind this. That is, JDBC is a library. That means it is a set of programs which are required for handling database related activities. So in Java, there is a package java.sql having number of classes for database related programming. Okay, so if you want to connect your Java application with your databases, you need to import a package called import java.sql.star. Okay, so as he clearly mentioned about the java.sql is a package with which we have so many number of classes and methods which are related to database programming. And this java.sql contains two major classes which are driver manager and connection. So these are the different classes and interfaces that we have in a MySQL software. So that means the java.sql package. Okay, so it has a driver manager class and it has two interfaces which are java.sql.driver and java.sql.connection. Okay, now so now in this session we'll try to understand how these packages are utilized to write a program, okay, with the Java application. So let me give you the brief introduction regarding the JDBC characteristics. That means JDBC is a SQL level API. Okay, already we know that structured query language, because MySQL is nothing but it's a structured query language. Okay, so JDBC is a software which is a structured query language API, which is very popular for relational database management system. Okay. So the JDBC is the API. That means once again I'm telling you that it is a huge set of library programs. That means it contains classes, interfaces, and methods and all, which are useful for connecting your Java application with your database. Okay, so it is compatible with most of the popular database management systems such as Oracle DB, MySQL, Sybase, Microsoft SQL, and etc. So there are so many different databases which are available in the market, which are Oracle DB, MySQL,
Sybase, which is from IBM, and Microsoft SQL. So all these different database vendors, they use JDBC as a connectivity program. Okay, so వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉన్న డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా JDBC యూజ్ చేసి జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఈ పర్టికులర్ డేటాబేసెస్ తో మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. Okay, it may be a Oracle DB, it may be a MySQL, it may be Sybase, it may be a Microsoft SQL. All these can be connected with the help of a JDBC. Okay. So JDBC, which is available in Java package. Okay, basically JDBC అందులో ఉంది, జావాలో ఉంది. So Java contains JDBC connections in the form of java.sql package. Okay, so it is simple and easy to implement. In this course, we shall refer to JDBC to connect MySQL database server. So what we are trying to do in this session is we are trying to connect your JDBC application, that means Java application, with the MySQL database. Okay, and the driver for different database is different. Okay, since we are using MySQL, we have a different driver for the JDBC. Okay, వీటిలో మళ్ళీ డ్రైవర్స్ అని ఉంటాయమ్మా. డ్రైవర్ అంటే ఏంటంటే మీడియేటర్. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి MySQL అనేది ఒక డేటాబేస్ లో ఏం స్టోర్ చేసుకుంటాం, మనం డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం. JDBC అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఓకే, JDBC యూజ్ చేసి మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఈ జావా ప్రోగ్రామ్ కిను MySQL మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ ఉంటాడు, వాడే డ్రైవర్ అంటారు. దాన్ని JDBC డ్రైవర్ అంటారు. సో దిస్ డ్రైవర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్. ఓకే, డ్రైవర్ పేరు మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. Right? So as you can see here, the small diagram depicts you all the things. There is a Java application 1, 2, 3, 4 like that. ఇక్కడ మనకి డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, Oracle, MySQL, Sybase, ఇవన్నీ డేటాబేస్ సర్వర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ జావా అప్లికేషన్ కి మధ్యలో ఈ డేటాబేసెస్ కి మధ్యలో ఉన్నది ఎవరు? JDBC డ్రైవర్. సో JDBC డ్రైవర్ ఈజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ డిఫరెంట్. ఒక్కొక్క ఇప్పుడు Oracle కి సంబంధించిన JDBC డ్రైవర్ వేరే ఉంటుంది, MySQL కి సంబంధించిన JDBC డ్రైవర్ వేరే ఉంటుంది, Sybase కి సంబంధించిన JDBC డ్రైవర్ వేరే ఉంటుంది అన్నమాట. Okay, but a JDBC driver is a mediator which is used to connect your Java application with the database. Okay, so JDBC ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? JDBC Java database connections అనేవి ఉంది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్, దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? Because we can write once and run anywhere, multiple clients and servers platform. Okay, so generally Java programming is rich with the multi-programming concepts like multi-threading and all. So this will works very well with this JDBC. Okay, so that's why JDBC is used to connect our database. Next, object relational mapping. Okay, searching of data and indexing. Okay, optimization. There are so many techniques which are useful for searching the data. So for these things, JDBC is very, very useful. And the next thing is network independence. You can access on any kind of a network. Okay, internet ఏ కనెక్షన్ మీద అయినా సరే అది వర్క్ అవుతుంది. తర్వాత డేటా ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, సో డేటా సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి యూసేజెస్ అన్నమాట. Or these are the features that we can say that, or these are the prime points or important points which are useful for understand this JDBC. Okay, so because of these different benefits, we are going with the JDBC driver. Okay, now the JDBC architecture, how it looks. So this is the database where our data will be stored, and this is Java application. Okay, and JDBC is a mediator in between your DBMS and Java application, but it comes with a client machine. JDBC, it comes with a client machine itself. Okay, and this is a database server. ఇదొక type of architecture. DBMS ఉంది, డేటాబేస్ అంటే డేటా అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఇక్కడ మన జావా అప్లికేషన్ JDBC రెండు కలిపి క్లయింట్ మెషిన్ అంటారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం దీని నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఇదొక ఆర్కిటెక్చర్. ఇది కాకుండా we have a other architecture which is called as a three-tier architecture. Generally we follow this thing అన్నమాట, three-tier architecture. Three-tier architecture is something like see,
the front end, whatever we are seeing, that is called your application, Java application. So it contains Java applets, HTML browser, and any different languages which are used for creating front end. Okay. సో దీంట్లో ప్రతి దాంట్లో మనకి రెండు ఉంటాయి, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనం సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తామో, ఇప్పుడు వెబ్సైట్ ఉంది, వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫ్రంట్ పేజ్ వస్తుంది కదా. ఓకే, ఫ్రంట్ పేజ్, దాని తర్వాత లోపల ఉన్న పేజెస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమంటారు అంటే we call it as a client application అంటారు. ఓకే, ఆర్ ఏ జావా అప్లికేషన్ ఆర్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అంటాము. ఓకే, మీ డేటా మొత్తం ఎందులో ఉంటుంది? ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా మనం ఐఆర్సిటిసి వెబ్సైట్ రిఫర్ చేస్తున్నాము, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చేసి ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి మనం లాగిన్ అయ్యి పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ వీ సెలెక్ట్ ట్రైన్ ఆప్షన్స్ అండ్ సంథింగ్ లైక్. బట్ ద డేటా, ఒరిజినల్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ అట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్. డేటాబేస్ లో మనకు స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీ ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ కి డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాకి మధ్యలో ఒకడు ఉంటాడు, వాడే JDBC, or we can call it as an application server. ఓకే, సర్వర్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంటిది. అది ఇది ఫిజికల్ హార్డ్వేర్, ఇది ఏమో క్లయింట్ అప్లికేషన్. ఈ మధ్యలో ఉండేది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మీడియేట్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కి మన మధ్యలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, మీరు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ DBMS లో నుంచి డేటా వాల్యూస్ ని రిట్రీవ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకెళ్లి దాన్ని డిస్ప్లే చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. దాట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ JDBC ఆర్కిటెక్చర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ we have some different types of drivers. చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, లైక్ JDBC డ్రైవర్స్ లోనే రకరకాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఏంటంటే అవి చూడండి. JDBC driver is a software component that enables Java application to interact with the database. So like ఇప్పుడే నేను చెప్పాను మీకు, JDBC driver అనేది ఏంటి? It is a software component which is a mediator acting as a mediator component which enables Java application to interact with the database. Database తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి, డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని రిట్రీవ్ చేయడానికి, దాంట్లో స్టోర్ చేయడానికి మధ్యలో మీడియేటర్ అనేది JDBC డ్రైవర్ అన్నమాట. సో ఈ డ్రైవర్ లో వచ్చేసి మనకి 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ JDBC ODBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నేటివ్ API డ్రైవర్ విచ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పార్షియల్లీ జావా డ్రైవర్. థర్డ్ వన్ ఇస్ నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్ విచ్ ఇస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫుల్లీ జావా డ్రైవర్. Okay, fourth one is the thin driver which is also a fully Java driver. Okay, so we'll see the differences. Okay, type 1, type 2, type 3 and type 4. What is this? Okay, all these drivers that we have and what are these drivers useful for? So we'll see each and every one. So what is the first driver is JDBC ODBC driver. JDBC ante Java database connection. ODBC ante ODBC means open database connections. Okay, ODBC nothing but open database connections. Okay, so here you can see here. So JDBC ODBC bridge driver uses ODBC driver to connect to the database. ఇది database. ఓకేనా, ఇది డేటాబేస్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశారు, అప్లికేషన్, అది జావా లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి డెవలప్ చేశారు. ఇది జావా లాంగ్వేజ్. మీ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఉంది, డేటాబేస్. ఓకే, ఇది మీరు సైబేస్ అనే ఒక డేటాబేస్ యూస్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. సైబేస్ అనేది IBM వాడు డెవలప్ చేసింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో చూడండి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు IBM వాడు డెవలప్ చేసిన డేటాబేస్, దాని పేరు సైబేస్. ఇప్పుడు IBM వాడు కూడా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు కదా, ఈ డేటాబేస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఇస్తాడా ఇప్పుడు. సో ఆ డేటాబేస్ వర్క్ అవ్వడానికి IBM వాడు కూడా కొన్ని లైబ్రరీ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాడు, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ IBM వాడు కూడా రాస్తాడు. ఓకే, సో ఈ రెండు దానికి సంబంధించి అనుకుందాం. ఓకేనా, ఈ రెండు. వెండార్ DB లైబ్రరీ అంటే ఏంటి? వెండార్ DB లైబ్రరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఆర్
helpful for retrieving the data from the database, which are written by the database vendor. Vendor అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఈ డేటాబేస్ ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు? ఐబిఎం వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాడు. సో ఐబిఎం వాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే ఐబిఎం వాడు కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఉంటాడు కదా, ఈ డేటాబేస్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలి, దీంట్లో నుంచి వాల్యూస్ ఎలా బయటకు తీయాలి, అంతేనా కదా? అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏదో ఉంటుంది కదా, వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెనాట్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు దిస్ డేటాబేస్ అండ్ రిట్రీవ్ ద డేటా, అవునా కదా? సో ఈ రెండు దీనికి సంబంధించినవి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ జావా అప్లికేషన్ అంటే మీరు రాసిన జావా అప్లికేషన్ డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం జేడీబీసీ ఏపీఐ కావాలి. జేడీబీసీ ఏపీఐ కావాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒక యూనిట్, ఈ రెండు ఒక యూనిట్. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో మీడియేటర్ ఎవరున్నారు? వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే జేడీబీసీ ఓడిబిసి బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్, ఓడిబిసి డ్రైవర్. అంటే వీడు ఏం చేస్తాడు, డేటాబేస్ కి సంబంధించిన కాల్స్ అన్ని వీడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు, జావా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన కాల్స్ అన్ని వీడు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. చేసుకొని వీడి దగ్గర నుంచి డేటాని బయటికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ దాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాడు, రిజల్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాడు. చేసి వీడికి అర్థమయ్యే భాషలో కన్వర్ట్ చేసి వీడికి ఇస్తాడు. ఓకేనా? You understand this as a translator in between the two non-match two language speakers, two different language speakers. Suppose someone is speaking in Hindi and someone is speaking in English. Okay, so there is a mediator who understands both the things. So this mediator, what it will do is he will listen to Hindi language and convert that into English and pass to the person who speaks English. Similarly, he receives the calls from English and then convert it into Hindi and then pass it back to your Hindi speaking person. Okay, so these are the mediator components which are used to convert your database calls and convert your Java application calls. Okay na? So ikkada chudandi, Oracle does not support JDBC ODBC driver from Java 8. జావా 8 అనే దాని నుంచి ఈ జేడీబీసీ ఓడిబిసి బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ అనేది మనకి వర్కౌట్ లో లేదు, దీన్ని తీసేశారు. ఓకే, సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ జావా 8 వర్షన్ అండ్ మై సిస్టమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ జావా 8, సో దిస్ డ్రైవర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ నౌ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్సో. ఓకేనా? సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ డ్రైవర్. అర్థమైందా మీకు? జేడీబీసీ అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ అంటే ఎవరు అనేది మధ్యలో మీడియేటర్ లాగా అనమాట. డేటాబేస్ నుంచి వచ్చిన కాల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకొని ఈ అప్లికేషన్ కి ఎలాగైతే రిక్వైర్ అవుతుందో డేటా ఆ ఫార్మాట్ లోకి పంపించేవాడిని మధ్యలో ఉన్న డ్రైవర్ అని చెప్పి అంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఈ జావా అప్లికేషన్ డేటాబేస్ తో ఏమైనా మాట్లాడాలనుకోండి, వీడు ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపిస్తాడు, దాన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, కన్వర్ట్ చేసి డేటాబేస్ కి అర్థమయ్యే భాషలో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కన్వర్షన్ హ్యాపెన్స్. So what are the advantages of this JDBC ODBC is easy to use, easy to connect to any database. Disadvantages is performance degraded because JDBC method call is converted into the ODBC call function. ఇక్కడ కొంచెం మనకి ఫాస్ట్ తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు వాడు చెప్పింది కన్వర్ట్ చేసుకొని వీడికి అర్థమయ్యే భాషలో మళ్ళీ దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కన్వర్షన్స్ చేసేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ somewhat the performance, it affects on the performance. Okay. Similarly, the ODBC driver needs to install on the client machine. ODBC driver వచ్చేసి client machine లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అదొక ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ది JDBC driver is native API driver. నేటివ్ API driver అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక చూపించిన అప్లికేషన్ లో మధ్యలో JDBC ODBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్ అని చెప్పి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, వీడి దగ్గర నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసి కన్వర్ట్ చేసి పాస్ చేసేది. ఇక్కడ వాళ్ళెవరు అవసరం, మధ్యలో ఒక్కడే ఉన్నాడు, నేటివ్ API డ్రైవర్. సో నేటివ్ API డ్రైవర్ యూజెస్ ద క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి? క్లయింట్ సైడ్ లైబ్రరీస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ వీఆర్ యూజింగ్? యాజ్ పర్ మై example in the last diagram, I am using IBM application. So IBM is come up with some library functions which are used to retrieve and store the data in the database. So those APIs are used to
communicate in between the Java application and the database. Okay, and this is called as a partially Java driver because it is not entirely written in Java. జావాలో రాసి ఉండదు ఈ నేటివ్ అని, ఎందుకంటే ఇది ఐబిఎం కదా, ఈ ఐబిఎం మోడ్ జావాలో రాసి ఉండొచ్చు లేకపోతే వేరే లాంగ్వేజ్ లో రాసి ఉండొచ్చు, తెలియదు కదా. కాబట్టి కొంచెం జావా లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, కొంచెం ఏమో వేరే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, మిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నేటివ్ API driver. Now we'll see the advantages of this native API driver. Advantages is performance will be somewhat higher than the previous version, but okay, native driver needs to be installed on the each client machine. ప్రతి క్లయింట్ మెషిన్ లో ఈ నేటివ్ డ్రైవర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. అసలు ఈ నేటివ్ డ్రైవర్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారా? ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది, జస్ట్ ఇవి వినండి చాలు. మీరు ఈ డ్రైవర్స్ అనేవి ఎందుకు అనేది జస్ట్ వినండి. The third type of the JDBC driver is network protocol driver. Okay, so network protocol. The network protocol driver uses middleware application server that converts JDBC calls directly or indirectly into the vendor specific database protocol. ఇప్పుడు వీడేంటంటే నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్, వీడెవడో అసలు ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వీడు పిక్చర్లోకి వస్తాడు అనమాట. నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్ వీడేం చేస్తాడంటే, మీరు జావా లాంగ్వేజ్ లో రాసి ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇంటర్నెట్ లో రన్ చేస్తూ ఉంటే మీరు వెనకాల ఏ డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అయినా సరే వీడు ఆ పని చేస్తాడు, మీడియేటర్ పని అంతా వీడు చేస్తాడు. Okay, and this network protocol driver is completely written in Java. Okay, next advantages are no client library is required. Internet connection అయితే చాలు ఇక్కడ. ఓకే, మళ్ళీ వీడికి క్లయింట్ దగ్గర వీడిని తీసుకెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే అది అదే కాల్ అవుతుంది, కాల్ అయ్యి ఈ మధ్యలో వీడు చేయాల్సిన మీడియేటర్ టాస్క్స్ అన్ని వాడు చేస్తాడు. ఓకే, డిసడ్వాంటేజెస్ ఇస్ నెట్వర్క్ సపోర్ట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ప్రతి సిస్టమ్ కి నెట్వర్క్ లో ఉండాలి, అంటే ఒకదాంతో ఒకటి సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ద డ్రైవర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇస్ థిన్ డ్రైవర్. థిన్ డ్రైవర్ ఈస్ ఫుల్లీ జావా డ్రైవర్. ఓకే, సో థిన్ డ్రైవర్ కన్వర్ట్స్ JDBC కాల్స్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ద వెండర్ స్పెసిఫిక్ డేటాబేస్. ఈ థిన్ డ్రైవర్ ఏం చేస్తాడంటే జావా అప్లికేషన్స్ ని డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాడు. DBMS అది ఈ డేటాబేస్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ లో రాసిందో ఆ లాంగ్వేజ్ లో వాటిని కన్వర్ట్ చేసి టాస్క్ వెంటనే అయ్యేటట్టు చూస్తాడు. ఓకే, అంటే మధ్యలో ఇద్దరు ముగ్గురు మీడియేటర్స్ కాకుండా we can convert it from directly అనమాట. మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అది డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఆటోమేటిక్ గా. ఓకేనా, సో అడ్వాంటేజ్ ఇస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ దెన్ అదర్ డ్రైవర్స్. నో సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ద క్లయింట్ సైడ్ ద సర్వర్ సైడ్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా సాఫ్ట్వేర్ ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, డేటాబేస్ తోనే అది వచ్చేస్తుంది అది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ దట్ వి హావ్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద రోల్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్స్. Role of the drivers in the depending order. The next thing is okay. Next thing is how to write a program. అసలు మనకి ప్రోగ్రామ్ జావా డేటాబేస్ లో ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో I'll just please wait for a while. ఓకే మా, సో అసలు జావా ప్రోగ్రామ్ రాసి ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ లో ఏదన్నా డేటాబేస్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలి ఏంటనేది మనకి ఇప్పుడు చెప్తాను అనమాట. సో దెర్ ఆర్ సమ్ స్టెప్స్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, ఇవన్నీ మనం చేయాలి. ఫస్ట్ లోడింగ్ ఏ JDBC డ్రైవర్, క్రియేటింగ్ ద కనెక్షన్, కనెక్ట్ టు ద డేటా సోర్స్, execute SQL statements, map the result to the data structures. These are the 5 tasks that we are going to do while we are writing an application in Java program రాసేటప్పుడు JDBC calls ఎలా రాయాలనేది ఇవన్నీ 5 steps. What is the first step? Load a JDBC driver.
ఓకే, అన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగే. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. అసలు లోడింగ్ ఆఫ్ జేడీబీసీ డ్రైవర్ అంటే ఏం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, క్రియేట్ కనెక్షన్స్, కనెక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, కనెక్ట్ టు ద డేటా సోర్స్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్, ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా రాసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, దాన్ని మ్యాప్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, సో దీనికి మనకి ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, మనం MySQL యూజ్ చేస్తున్నాం, MySQL JDBC కనెక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఒక డ్రైవర్. ఇప్పుడు ఈ డ్రైవర్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది మన దగ్గర ఉండాలి, ఉంటేనే రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో what you will do is open the Google Drive లో మీరు ఇది రైట్ చేయండి, MySQL కనెక్టర్ జావా 8.0.12-bin.jar. ఓకే, మీకు ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది, MySQL వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఆ వెబ్సైట్ లో మీరు దీన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఐ హావ్ దట్ వెబ్సైట్ ఐ థింక్ వన్స్. ఓకే, క్లోజ్ చేసినట్టున్నాను. ఓకే, అండ్ ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా దీన్ని తీసుకెళ్ళి గూగుల్లో టైప్ చేయండి, కాపీ, and then open a new tab and then paste here, click on enter. Okay. So it will open you download connector J MySQL. In this in your lab session also there is a MySQL connector J అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి. సార్ ఇది ఎందుకు సార్ అంటే, మీరు ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో MySQL ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూశారు. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేశాను, కానీ ఇప్పుడు మీరు జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఇప్పుడు ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ MySQL తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మధ్యలో డ్రైవర్ కావాలి కదా. ఇప్పుడుదా మనం నేర్చుకున్న వాసి ప్రత్యేకత డ్రైవర్ ఒకటి కావాలి. ఆ డ్రైవర్ నథింగ్ బట్ వీడు ఏంటి, వీడి పేరు ఏంటి, MySQL కనెక్టర్ జే అంటారు. ఓకే, so you click on this go to download page. Okay, you will be available with these two things. Okay, so again you click on download here, this one ఇది select చేసుకోండి కిందది, because it comes with a zip file. ఓకే, ఈ రెండిట్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు, యూ జస్ట్ గో ఆన్ క్లికింగ్ దిస్ వన్. నో థ్యాంక్స్, జస్ట్ స్టార్ట్ మై డౌన్లోడ్. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఒక జిప్ ఫైల్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ హౌ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ యువర్ కనెక్టర్. ఓకేనా? సో ఈ జిప్ ఫైల్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇలా వస్తుంది, జిప్ ఫైల్ MySQL కనెక్టర్ జావా. ఓకే, రార్ ఫైల్ ఒకటి వస్తుంది, దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ అని కొట్టండి. ఓకేనా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ హియర్ కొడితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను నేను, ఇది. ఓకేనా, ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. ఈ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో మీకు ఇది ఉంటుంది, MySQL కనెక్టర్ జావా 8.0.25. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ జార్ ఫైల్. ఓకే, ఇది ఒక జార్ ఫైల్ అనమాట. జార్ అంటే ఏంటి, ఆర్చివ్, జావా ఆర్చివ్ ఫైల్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో దీంట్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే, ఇప్పుడు MySQL కి మన జావా ప్రోగ్రామ్ కి కనెక్ట్ కావాల్సిన మధ్యలో మీడియేటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు కదా, వీడేవాడు. ఆ డ్రైవర్ ఏదైతే మీడియేటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాడో వీడే ఆ డ్రైవర్. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు కాపీ చేసుకోండి, జస్ట్ కాపీ హియర్ అండ్ యూ పేస్ట్ ఇట్ వేర్ యువర్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఈ స్టోర్డ్. జావా ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎక్కడైతే స్టోర్ చేస్తారో అక్కడికి పేస్ట్ చేయండి. నాకు ఇక్కడ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, అందులో మీకు చెప్పిన జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని నేను ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ దాన్ని పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు దాన్ని పేస్ట్ చేయండి. ఆల్రెడీ నేను పేస్ట్ చేశాను.
Okay, so right, అండ్ దీనికి పేరు మార్చండి. పేరు ఏం మార్చాలి? MySQL అని పేరు పెట్టండి. జస్ట్ MySQL అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది ఇందాక? ఇప్పుడు ఇందాక ఏమున్నాము? MySQL కనెక్టర్ జావా 8.0.25 ఉంది కదా, దాన్ని తీసేసి ఇదంతా ఈ కనెక్టర్ జావా ఇదంతా తీసేసి జస్ట్ MySQL పేరు పెట్టండి. MySQL పెట్టి ఇక్కడికి పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, ఇది ఏంటిది? ఇది ఏం ఏరియా? వేర్ యువర్ జావా ప్రోగ్రామ్ స్టోర్డ్. మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ చేస్తారు చూసారా, ఆ ఏరియా. ఇప్పుడు మీరు జావా ప్రోగ్రామ్ రాసి ఇక్కడే స్టోర్ చేయాలి. ఈ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనే ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి, చేసి అక్కడి నుంచి రన్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి యూజ్ దిస్ MySQL కనెక్టర్. ఓకేనా? నౌ ఓకే, ఇంకా ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ పాత్ ఇదంతా మీకు నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఓకే, నౌ సో there are 5 steps which are required to execute your Java program. Okay, loading a Java JDBC file, then establishing a connection. Okay, then statement, result set. ఇందాక చూపించాను కదా, ఒక 5 steps ఉన్నాయని చెప్పి, ఇవన్నీ అక్కడ యూజ్ చేస్తారు మనం. సో డ్రైవర్ మేనేజర్ is a class which is used to connect your class name. Then we need to call the driver and then connection establish చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, SQL స్టేట్మెంట్. ఆ వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని రిజల్ట్ సెట్ లోకి తీసుకొని ఈ రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇక్కడ అర్థం కాదు మీకు. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాము. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ చెప్పాలి నేను, ఈ జావా డేటాబేస్ కి సంబంధించిన మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, MySQL ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఓకే, ఆ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా కాపీ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా ఈ లింక్ లో ఉంటుంది. ఈ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఈ లింక్ లో మీరు చూసుకొని ఈ జావా సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, already I have explained clearly in the videos. If at all you follow that, it's okay. Otherwise, if any one of the persons who didn't follow that, you can go to this website and clearly this is an IIT Kharagpur NPTEL class ఇది జావాలో. ఓకే, దేవసిస్ సమంత అని చెప్పి ఒక అతను చెప్పిన క్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ వెన్ యూ సీ దిస్, ఓకే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది చాప్టర్ 11 JDBC దేవసిస్ సమంత. ఇక్కడ మీకు మొత్తం డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంట్రడక్షన్, MySQL బేసిక్స్ అండ్ సెటప్ ఇన్స్టాలేషన్, MySQL ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, తర్వాత JDBC క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేసిన కంటెంట్ అంతా కూడా ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ and PPT I have prepared, everything is from this particular chapters. Okay, he is an IITian who teaches you all these Java programming subject. Okay, so it contains all these. So there are some steps MySQL setup cheyadaniki, everything ivanni steps anamata, right? So alage tables create cheyadaniki, tarvata everything I have taken from this only. Okay, so you can just refer to this. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, JDBC ODBC గురించి చెప్పాను, అది కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నదే, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో టు ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ దిస్ ప్రోగ్రామ్ లుక్స్ లైక్ అండ్ మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలని చూద్దాం. క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కనెక్షన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, తీసుకున్నాను. Okay, see, all of you see here program. So how can we write a Java program is import java.sql.star. This is the first statement you need to write. As I told you, that is required. Okay, tarvata public class connect, దీని పేరు కనెక్ట్ అని రాస్తున్నాను, దాంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ కాన్, ఇది క్రియేట్ చేయాలి మనం ఫస్ట్. కనెక్షన్ కాన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు జావా
ప్రోగ్రామ్ ని MySQL తో కనెక్ట్ చేయడానికి ఒక క్లాస్ ఉంది కనెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రాసాడు చూడండి, ఇక్కడ చూడండి కనెక్షన్, isn't it? సో దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో కనెక్షన్ కాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ప్రజెంట్ నల్ అని తీసుకుంటాను. తర్వాత ట్రై, ఓకే, మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూజ్ చేసి రాస్తున్నాం, ఇది తీసుకోండి. తర్వాత యూజర్ నేమ్ రూట్, పాస్వర్డ్ రూట్, ఈ రెండు తీసుకోవాలి. రెండు రూటే. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్లో మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, టెంపరీ పాస్వర్డ్ వస్తే దాన్ని ఎలా సెట్ చేయాలి రూట్కి అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు రూట్ కింద తీసుకున్నాను. ఓకే, నా ద ఫస్ట్ థింగ్ స్ట్రింగ్ URL ఈజ్ ఈక్వల్ టు JDBC://localhost 3306/CSC. ఓకే, ఈ స్టెప్, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ స్టెప్ ఫర్ కనెక్టింగ్ యువర్ JDBC URL. ఓకే, ఇప్పుడు MySQL JDBC మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు దానికి కనెక్ట్ చేయడానికి దిస్ ఈస్ ద URL. అంటే మీ అప్లికేషన్ డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి దానికి ఏదో ఒక అడ్రస్ ఉండాలి కదా, ఆ అడ్రస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. సో యూనిట్ టు టైప్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఏముందో అదే టైప్ చేయాలి. ఇక్కడ CSC అనేది నేమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్, ఈ డేటాబేస్ పేరు అనమాట ఇది. ఎందుకంటే నిన్న మనం MySQL సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక డేటాబేస్ మనం క్రియేట్ చేసాము MySQL అని. ఓకే, ఆ MySQL డేటాబేస్ కావాలంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు 3 కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్ ఓపెన్ చేసుకొని కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే మనం డేటాబేసెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఇది డేటాబేసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకేనా, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇది డేటాబేస్ ని స్టార్ట్ చేయడం. ఎలా స్టార్ట్ చేసాము? బై టైపింగ్ mysqld-console. ఓకే, టైప్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఆ రూట్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ టైప్ చేయాలి మనం. సో mysql-u root-p. Ask you to enter the password. Password is also root. MySQL command వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు show databases చూపించమని అడిగాను. ఏమేమి డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి? CSC, ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమా, MySQL, పర్ఫార్మెన్స్ స్కీమా అండ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో CSC అనేది నేను క్రియేట్ చేశాం, మనం ఇది లాస్ట్ సెషన్లో క్రియేట్ చేశాం. సో ఇది CSC. ఈ CSC అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్లో. ఓకే, ఈ CSC అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు వేరే పేరు ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ లేనిది రాదు. సో దిస్ ఈస్ ద URL విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ యువర్ MySQL. ఓకేనా, నౌ class.forName. okay, this statement form.mysql.cj.jdbc.driver.new instance. ఇదేంటంటే దిస్ ఈస్ ద డ్రైవర్ అడ్రస్. ఇదేంటిది? డ్రైవర్ అడ్రస్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందా మనం mysql.jar అని చెప్పి ఆ ఫోల్డర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చి వేరే చోట ప్లేస్ చేశాను, వేర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్రస్ అనమాట. సో అది కనెక్ట్ అవడం కోసం మనం class.forName. సో హియర్ ఓకే, ఫస్ట్ లోడింగ్ ఆఫ్ ఎ JDBC డ్రైవర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లోడింగ్ ఆఫ్ ఎ JDBC డ్రైవర్. ఇప్పుడు నేను చూపించిన స్టెప్ ఏదైతే class.forName com.mysql.cj.jdbc.driver.new instance. This entire thing is called as a loading of a JDBC driver. డ్రైవర్ ని మనం లోడ్ చేసుకోవడం. ఆ తర్వాత కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. ఆల్రెడీ కనెక్షన్ కాన్ అనేది ఉంది కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో కాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు driver manager dot get connection. Okay, driver manager is the class which is used to get the connection. Okay, and in that there is a method called get connection. Okay, get connection URL. What is the URL? The address of the JDBC. Okay, database, comma, username. What is username? Root,
అండ్ పాస్వర్డ్ వాట్ రూట్, ఈ రెండు ఇక్కడకి సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ అనేది ఏంటిది? డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ ఈస్ ద class which is used to connect through this URL with the username root and password root. Okay, if everything is fine, everything works with this, then it will display. Can display చేస్తుంది ఈ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, తర్వాత ఈ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత then it will saying that driver manager dot get connection ఇవన్నీ ట్రూ అయితే కనుక మీకు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది? డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని చెప్పి వస్తుంది. ఓకే, అది ట్రై. మధ్యలో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ వస్తే అప్పుడు సిస్టమ్ కెనాట్ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ సర్వర్ అని చెప్పి ఎక్సెప్షన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఫైనల్లీ ఎక్సెప్షన్స్ ఏం రాలేదనుకోండి, ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోజ్ దెన్ కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్, డేటాబేస్ కనెక్షన్ టర్మినేటెడ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రైటింగ్ ఎనీ జావా అప్లికేషన్. మీరు ఏ జావా అప్లికేషన్ రాయాలన్నా సరే ఇదే రాయాలి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ కనెక్షన్ on object and then username and password for your database. Okay, and then you need to give the URL is equal to this step, you need to write as it is. Okay, and here the CSC is nothing but the database which I have created yesterday. That database I have used here. If you want to create any other database, you can create, no problem. So, but this entire thing has to be written as it is, like JDBC MySQL localhost dot 3306. And to call for the driver, we need to have this class dot for name. Okay, so this class has to connect with this driver com dot mysql dot cj dot jdbc dot driver dot new instance. Okay, and then once the driver has been called, then connection is equal to driver manager dot get connection. By giving the URL and username and password, this has to be connected. Once everything is works with this, and then if you the database connection established అనే స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. లేదు మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది, ఏమని కెనాట్ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ సర్వర్. ఓకే, ఏం ప్రాబ్లం అవ్వలేదంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత ఫైనల్లీ, బికాస్ ఫైనల్లీ అంటే ఏంటి? ఫైనల్లీ బ్లాక్ కంటైన్స్ ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ నీడ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ కంపల్సరీ అట్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. So what are the statements we have written here? Connection is equal to null అయితే గనక then try connection dot close, database connection terminated అని చెప్పి రాయాలి. ఓకే బా? సో ఇది ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి? we need to open a command prompt and type this mysql d డబుల్ హైఫన్ కన్సోల్ అని టైప్ చేయాలి. ఇది సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తీసుకొని mysql -u root -p, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ కూడా రూట్ అని ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఇలా mysql ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత షో డేటాబేసెస్. ఓకే, దెన్ CSC is the database. Now you need to use this database. Use CSC. రాయాలి కంపల్సరీ. యూజ్ CSC అని రాయాలి. Then database changed. Okay. Now go to the third command prompt and execute your program. Program execute చేయాలి. The name of the program I have written is connect dot have any errors, so simply it has come to the next line. Now here you need to type a command java hyphen connect కాదు, ఇక్కడ వేరే టైప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం జార్ ఫైల్ తో మన జావా ప్రోగ్రామ్ లింక్ చేయాలిగా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జావా స్పేస్ -cp స్పేస్ mysql.jar కోలన్ డాట్ ఓకే స్పేస్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ పేరు ఇవ్వాలి కనెక్ట్. ఓకేనా? వన్స్ అగైన్ దిస్ కమాండ్ ఈస్ యూస్ఫుల్. జావా
-cp mysql.jar colon semicolon dot space, give the name of the program. This entire procedure I am following from this one. దీని నుంచే ఫాలో అవుతున్నాను. Nothing new here. You can go to this and refer this. ఈ వెబ్సైట్ ఈ మీకు ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ చూడండి. సో వాడు ఎలా క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయాలి అంతా కూడా మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి, MySQL అయితే క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇది ఉంటుంది. అదే ఆర్కిల్కి అయితే ఇలా oracle.jdbc.driver.oracle driver అని చెప్పి రాయాలి. అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్కి అయితే com.microsoft.jdbc, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్కి అది మారుతుంది అనమాట. అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇంకోటి స్ట్రింగ్ URL అని చెప్పించాం కదా మనం, దాంట్లో ఏంటిది, దీంట్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. JDBC MySQL is the name of the driver. ఓకే, అండ్ దిస్ లోకల్ హోస్ట్ అనేది డేటాబేస్ సర్వర్ ఉన్న ప్లేస్, అండ్ టెస్ట్ బదులు అక్కడ మనం CSC అని ఇచ్చాం, అది డేటాబేస్ నేమ్. ఓకేనా, ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ కాపీ. ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను కాపీ చేశాను, చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. Okay, so once we are done with this, you can click on enter. Save. So program execute అయ్యి database connection established, database connection terminated అని చెప్పొచ్చింది. ఇదే కదా మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్. సార్ మరి ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మనం SQL queries యూజ్ చేయలేదు కదా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ కనెక్షన్ కోసం నేను రాశాను. ఓకే, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ కనెక్షన్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ రైట్ అనదర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. డేటాబేస్లో ఇప్పుడు CSC అనే డేటాబేస్లో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో రాద్దాం. ఓకే, అది కూడా సేమ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాను నేను. ఇదే ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ టేబుల్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు వీడు క్లియర్గా. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ నేను రాస్తాను, క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ అండ్ షో యూ. ఆల్రెడీ నిన్న టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను నేను.
అది కూడా షో టేబుల్స్. 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, జావా కోర్స్ స్టూడెంట్ అని. మనం ఈ జావా కోర్స్ అనే టేబుల్ డిలీట్ చేద్దాం. డిలీట్ కోసం డ్రాప్ and for deleting the table delete చేయడానికి కమాండ్ ఏంటి? drop table name. Okay, sorry. So we need to write this statement, drop now if you see the table contents, show tables, చూడండి ఓన్లీ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఒకటే ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి వాల్యూస్ ఎలా పాస్ చేయాలి ఏంటి అనేది ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూద్దాం. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఐ హావ్ రిటన్ దిస్ టేబుల్, క్రియేట్ టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ఏవైతే రాసామో అవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ కూడా రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి, కనెక్షన్ కాను, ఇప్పుడు ఈ రెండు కొత్త ఇల్లు, ఈ రెండు వేసేయండి. స్ట్రింగ్ టేబుల్ నేమ్, ఓకే, ట్రై, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, యూఆర్ఎల్, క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్, కనెక్షన్ డాట్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్, ఇదంతా సేమ్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు స్టేట్మెంట్, అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా, క్వరీ రాయాలి కదా, ఆ క్వరీ కోసం stmt ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టేట్మెంట్ అనే క్లాస్. వై ది స్టేట్మెంట్ అనే క్లాస్ ఈజ్ వై ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అనేది ఇక్కడ చూపించాడు చూడండి. ఒక స్టేట్మెంట్, you use objects created from this interface to submit the SQL statements to the database. Statement in a class enduku to submit the SQL statements to the database. Okay, అందుకని మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? సో స్టేట్మెంట్ stmt ఇనిషియల్ గా అది 4 తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు stmt is equal to con dot create statement, స్టేట్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, now stmt dot execute అనే మెథడ్ యూస్ చేసి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్వరీ? క్రియేట్ టేబుల్ జావా కోర్స్, ఓకే, రోల్ నెంబర్, అది ఇంటిజర్ అయి ఉండాలి, అది ప్రైమరీ కీ అయి ఉండాలి. తర్వాత నేమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ varchar అయి ఉండాలి. తర్వాత మార్క్స్ ఇంటిజర్ నాట్ నల్ అయి ఉండాలి. గ్రేడ్ వచ్చేసి varchar. ఇది SQL క్వరీ అన్నమాట. ఈ క్వరీ మనం దేనికి ఇచ్చాము? ఎగ్జిక్యూట్ అనే కమాండ్కి ఇచ్చాము. ఓకే, stmt dot execute. What is STMT? STMT is the statement preparation. Okay, it is a class which is used to submit your SQL queries to the database. Okay, so connection dot create statement and rasi ee query execute cheyali. Okay, so ee program daniki sambandhinchindi. Ippudu ide program ni execute chestanu malli. So what is the name of the create table? Create table dot java. ఓకే, క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నా కంపైల్ అయిపోయింది. నా ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. జావా సి, వాట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూషన్? -cp స్పేస్ mysql dot jar semicolon dot space create table. This procedure has to follow as it is. The command for executing these kind of programs is different. Okay, ఇందాక ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇది కమాండ్ టైప్ చేసాం మనం. సో జావా ఇచ్చి స్పేస్ ఇచ్చి సిపి అంటే క్లాస్ పాత్. ఓకే, mysql.jar ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ కి కనెక్ట్ చేయమని. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ జార్ ఫైల్ ని ఈ ప్రోగ్రామ్ తో కనెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్, టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది.
కానీ టేబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? సిఎస్సి అనే డేటాబేస్లో క్రియేట్ అయింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి మీరు. Having some error with the create table, CREATE TABL, same thing. Here use CSC అనేది మళ్ళీ టైప్ చేయాలనుకుంటా. ఓకే మా క్రియేట్ అయిపోయింది. టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి కిందకి వచ్చి ఇలా వెయిట్ చేస్తుంది. సార్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ ఈ బ్లాక్ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ షో టేబుల్స్, ఇక్కడ ఇందాకేమో స్టూడెంట్ అనే ఉంది, ఇప్పుడు జావా కోర్స్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఈ జావా కోర్స్ అనే టేబుల్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సేమ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడే ఉంది, ఈ వెబ్సైట్ లోనే ఉంది ప్రోగ్రామ్ కూడా. ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, ఇక్కడ చూడండి, ఇన్సర్ట్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ ఇంటూ సమ్ నోట్ప్యాడ్ అండ్ try to show you execution. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో అగైన్ సేమ్, ఇదంతా సేమ్ ప్రొసీజర్, కాకపోతే మీరు వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు we have something called roll string, mark string, grade string. ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఎనీహౌ వెల్ omit all these things. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ అవసరం లేదు, దాంట్లో కొంత మనం తీసేయచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో ఏం జరగాలి ఇదంతా అవసరం లేదు. మనకి ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ ఏమి రాకుండా సింపుల్ గా, ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సరే కెనాట్ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ సర్వర్ అని వస్తే చాలు. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేయండి, స్ట్రింగ్ నేమ్, స్ట్రింగ్ రోల్ స్ట్రింగ్, ఇదంతా నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. Okay, now there is a class connection which is null, statement for query preparation which is null, and result set. ఈ రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేయట్లేదు, ఎందుకంటే రిజల్ట్ సెట్ ఏం లేదు, డేటాబేస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మీరు బయటికి తీసి రిజల్ట్ సెట్ లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఓకేనా, అది చెప్తాను నేను వన్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అది చెప్తాను నేను. తర్వాత ఇదంతా కామన్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాసింది మనం. ఇక్కడ మనం stm.execute Java query రాయాలి, insert into Java course values. Okay, all these values we need to insert. Okay na? So this need to be stored with the help of this command, save as. Insert record dot Java.
save. Okay, we'll try to compile this. Insert record.java. So this contains ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమైతే క్వరీస్ రాస్తామో DBMS లో సేమ్ క్వరీస్ ఇక్కడ stmt.execute అనే కమాండ్ యూస్ చేసి రాస్తున్నాం అంతే. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా కనెక్షన్ కి సంబంధించింది, ఇదంతా ఏమో స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఇదంతా అనమాట. సార్ రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఒకటి మీకు చెప్పాలి. రిజల్ట్ సెట్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ మనం డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేశాం కదా, చేసిన తర్వాత ఇవే వాల్యూస్ డేటాబేస్ లో నుంచి బయటకు తీసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిజల్ట్ చూపించాలంటే అప్పుడు రిజల్ట్ సెట్ అనేది వాడతారు. ఓకే, I'll show you that also. Having some errors with this program. Let me check. Okay, some emulation problems. I without catching. ఇందాక మనం కోడ్ కొంచెం తీసేసాం కదా, సో దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. సో దీని తర్వాత 2 క్లోజింగ్స్ ఉండాలి. అది ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు మీకు, అదంతా మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ మనకి రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయితే చాలు. Try close it here. Following catch. It takes some little time on this video. Okay, so please try to listen carefully because all the steps are there, how to execute this and everything. Okay, if you want to learn more regarding that, we have an URL here. IIT Kharagpur URL share చేశాను, so you can go through this. Okay, so table లో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యింది. దీన్ని మళ్ళీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. java -cp space mysql.jar dot space insert. Cursor will be waiting at the next line. Once this command is executed, the cursor will be waiting at the next line. Then we can go to the MySQL and check whether that database లో ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అయినాయా లేదా అనేది అక్కడ మనం చెక్ చేయాలి. So altogether you need to open 3 command prompts throughout this program. Sorry, connect. Problem వచ్చింది. Cannot connect to the database server వచ్చింది. Why? Or from values మనకి దాంట్లో డిస్ప్లే అవ్వలేదు.
ఏంటి ప్రాబ్లం ఇక్కడ జావా కోర్స్ అనేది స్మాల్ జే ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి టెస్ట్ అని రాసాను, సిఎస్సి డేటాబేస్ సిఎస్సి అని ఉన్నాను. చూసారా ఇక్కడ సిఎస్సి అని రాయాలి, ఎందుకంటే మనం ఈ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం, సిఎస్సి అనే డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇది ఒక చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. While executing itself, we'll understand about the problems. Again, I need to compile. Okay. Program observe చేయండి ప్రాపర్ గా. This is everything like related to creation, connection establishment ఇవన్నీ కూడా. Then this is for query writing, okay, and then executing that query. stmt.execute అనేది it's a method used to execute your Java query. Still I'm getting the same error, cannot connect to the database. CSC is the database. Instance. Okay, so I might be getting some error with this. I'll check it that, okay, and I'll explain you in the next class. Right, ma? So that is a code, ma. Code is the same, but there might be issues with the connection. I'll check it out on once, and I'll come back to you. And one more thing is the last concept that we have left out, that is batch processing. Okay, batch processing ఎలా చేయాలనేది దీనికి సంబంధించిందే. అదొకటి. తర్వాత డేటాబేస్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ మనం రిట్రీవ్ చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మీద ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో అది కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చూపిస్తాను. ఓకే, సో దీస్ 2 things I'll show you in the next class. Right? Thank you.